ये मानसिकता जिन्होंने लोगों की रही हॉस्पिटल बेच के कभी सोच सकते जी बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का स्थान होवे, माता जी का अंगीठा होवे, उस स्थान ते बाबा बचन सिंह जी महापुरखा वालों एडी महान सेवा करके हस्पताल बनाया गया होवे ते इन्हां ने की कीता, पहला अपने परिवार दे नाम करा लिया ते फिर उन्होंने बेचण का काम करता। मैं तुहानूं भैन जी भी दसना चाहुंदा, शायद तुहानूं नहीं पता होना, तुहाडे वल्लों मत्था टेकिया, तुसी जो मत्था टेक के गए सी, तुसी जो मत्था टेकिया ओदा 14 करोड़ रुपया इकट्ठा करके 14 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਵੀ ਗਈ और आज ही 1 लाख किताब के पैसे भी दे दिते और आज ही 1 लाख किताब वंडी भी गई। किनू दिती गई पता नहीं, वो नहीं पता, असि दसांगे भी नहीं, असि कोर्ट नूं दसांगे, असि तुहानूं दसांगे नहीं। खालसा जी साडा 1 लाख किताब तुसीं वंडी आ, किनू दिती दस ते दिओ। नहीं दसांगे जी, दसोगे असि तुहाडे घर नूं पै जांगे जी, नहीं दसांगे जी। अच्छा 50 लाख रुपया काहदा आया सी विदेश तो जी? खालसा जी सानूं इह दस दिओ जी। प्रिंटिंग प्रेस वास्ते आया सी, अरदास होई गुरु साहब दे जिथे पवित्र स्वरूप जिथे छपाई हुंदी हवे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी उन्हां स्वरूपां दी छपाई वास्ते 50 लाख रुपया माता ने दिता। ओदी अरदास अंदर मैं भी खड़ा है, मैनूं पता नहीं तुसीं खड़े सी कि खड़े सी, खड़े सी। उस अरदास अंदर ये भी खड़े ने, ज्ञानी रंजीत सिंह जी ने अरदास की आ, माता जी कोल खड़े ने, 1 लाख डॉलर दे के गए। वो पैसा कित्थे है जी? वो मैं भी दसूंगा कित्थे है, उन्हां पुछो मैनूं। उसे दिन अरदास अंदर माता जी सुन के हैरान हो जाओगे किस तरह इन्हां लोगों ने व्यापार बना लिया सीगा। 48 लाख रुपया वर्दियां वास्ते परिवार दे गया, सारे सेवादारों में वर्दियां देनियां। कितना कितना तुसीं बोलना जो तां कह रहे कितना 48 लाख। 2 साल बाद पता लगा जी 48 लाख रुपया आया कित्थे है जी? मैं भी जवाब दूंगा जी। 48 लाख रुपया ले लिया और वर्दियां जो पूछा वर्दियां कित्थे ने, कित्थे पैसे? वो मैं अपने परिवार तो वर्दियां बनवा के देऊंगा। अरे गुरु घर के पैसे ने भी तुसीं किवें अपने घर ले गए? 2 साल अज तक उसका जवाब कोई नहीं। हुण तुसीं अगली गल सुनो, बंगला साहब जाते जे ना, उत्थे एसी लगे आ, उत्थे एसी लगे देखते जे ना माता जी। वो एसी भी एक परिवार ने 50 लाख रुपया गुरुद्वारा कमेटी ने दिता एसी लवाउण वास्ते, ते इस प्रधान ने 50 लाख अपनी जेब च पा लिया, सच्ची जेब च, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਏਸੀ ਲਵਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਲੱਭੋ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਪੈਸੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਚ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਖਾਤਾ ਪਿਆ, वही पैसा आया, जाके पूछ लो। मेरिया भैन मावा इतने बैठिया ने, जिहदा जी करता जाके पूछ ले मनजीत सिंह जी के नूं, अगर तेनों 50 लाख आया या नहीं आया। जिन्हें आया परिवार का नाम मैं दस दूंगा। ये दसदे पैसा कित्थे? जो पूछा कित्थे आ, कहंदा मैं गोल्ड च पाता सी। हुण अगली गल सुणो जी, आ मजेदार गल, इस तो अगे होर कमाल दी करते जी। असीं कहा कोई गल नहीं, जेहड़ी तरीक नूं आया सी तू गोल्ड च पाया सी, आपां गोल्ड दा रिकॉर्ड कढा लैंदे आ, ते पता लग जांदा हर हफ्ते दी 30 लाख रुपए गोल्ड या 28 लाख हुंदी आ, ते जदों तू पाया होगा उधर ते 85 लाख हो जू। ठीक है ना? कहता मैं थोड़ा थोड़ा करके पाता सी, थोड़ा थोड़ा
ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕੱਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ। 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਊਂਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ, ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 420 ਲੱਗੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ 420 ਲਾਉਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀ 409 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਣ ਲਿਆ? 420 ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਤੇ 420 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 420 ਦਾ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਆ 420 ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ 409 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, 2 ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸदैव ਤੱਕ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੂਰ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੂਰ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਰਤੇ ਖੋਲੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ? ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਜੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ IAS ਬਣਾਉਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ IPS ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਅਰੇ ਭਈਆ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ
और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी होवे, उन्होंने काम जो सीगा वो ਅਸੀਂ करके दिखाया है। चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास सामने लेके आना होवे, बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह गालूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया का इतिहास लेके आना होवे। आप तुसी देखो वेस्ट दिल्ली अंदर उन्होंने सीना खड़े करके बुत खड़े करके देश ਨੂੰ ਸਣਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जे बुत पंजाब सरकार को 100 करोड़ की जगह प्रकाश सिंह बादल को लेके और प्रकाश सिंह बादल ने 40 लाख रुपया दे के सानू बुत बनवा के दिता। आज तुसी देखो कनौट प्लेस के अंदर जाके, और अगर इतिहास 550 साल की गल आई तो गुरु नानक देव पातशाह जी का जो प्रकाश गुरु और जिस तरीके संगतां तक आपा संदेश पहुंचाया, पूरी दुनिया ने महसूस किया कि पहली बार इतनी बड़ी शताब्दी मनाई गई है जिसके अंदर घर घर से संदेश पहुंचाया गया। भावें मेट्रो ट्रेन हो, भावें गुरु घरों के अंदर होवे, भावें स्टेडियम के अंदर होवे, भावें इंडिया गेट होवे, ਅਸੀਂ पूरे देश और दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ गुरु तेग बहादुर साहब जी की महान शताब्दी इसे बदल से मनावांगे। मैं तुहाडा बहुत धन्यवाद करना, बड़ा समा लिया, पर इन्हां लोगों को एक्सपोज करना जरूरी आ जिहड़े भेड़िए के रूप के अंदर कौम के अंदर भेड़ करते हैं और कौम को अंदर गुमराह करके और अपनी दुकान चलाने वास्ते, अपने परिवार की माया इकट्ठी करने वास्ते काम करते हैं। इन्हां लोगों को एक्सपोज करना जरूरी सी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।